안녕하세요. 유튜브 영어사전 라저입니다. 오늘 제가 가져온 단어는 비슷한 듯하고 안 비슷한 modest, moderate, modest, moderate입니다. But what are the health benefits, if any, to drinking moderately? Moderate is defined in the literature as 2 drinks a day for men and 1 drink a day for women. Sorry, ladies. 과하지 않은 거예요. Not excessive. 뭐가? In amount. 단어 하나 보고 오시고요. 양. 그 다음에 intensity, 뭐 강도 같은 거, 그다음에 quality, 어떤 질적 측면에서도 너무 과하지 않은 게 moderate입니다. 좀 이따 modest 보실 거고요. 일단 moderate부터. 선생님 하나 보시면 선생님이 말씀하셨으니까 이제 저 그냥 가죠. What are the health benefits? 이런 거 콜로케이션으로 외우시면 좋죠. 건강상 우리가 얻는 득, if any. 이제 명사 때 많이 쓰거든요. 명사랑 어울려서. 행여라도 뭐가 있다면. 동사도 있어요. if ever 같은 것도 있는데 이건 제가 이제 밑에 설명란에 따로 정리해 놓겠습니다. To drinking moderately 이런 거 통째로 콜로케이션. 그래서 moderate drinking 이렇게 하셔야 되고요. 그래서 좀 절제해서 너무 많이 먹지 않는 음주가 주는 행여라도 있다면 혜택이 뭘까요? 그래서 이런 것도 챙기세요. benefits to도 하고 benefits of도 합니다. 뒤에 보시면 moderate is defined in the literature. 그래서 literature부터 문학이라는 뜻도 있는데 더 많이 쓰인 뜻은 뭐냐면 문헌이에요. 지금 그래서 이분이 어떤 자료 하나를 들어서 얘기하시거든요. 근데 결론은 다르게 나갑니다. 한번 봐보세요. 그래서 listening 향상. 그래서 moderate is defined in the literature. 그 문헌에서 뭐라고 정의했냐면요. 이것도 하나 외우시죠. be defined as. 뭐로 정의됐냐면 two drinks a day for men. 남자의 경우 하루에 2잔 and 1 drink a day for women. 여자들 경우에 1잔이래요. 그래서 마지막에 그래서 sorry ladies. 그래서 이게 moderate입니다. 너무 많이 먹지 않는 거예요. 그래서 이렇게 콜로케이션 하나 외우시면 편해요. 그래서 비슷하고 헷갈리는 단어들은 이렇게 덩어리로 많이 외워두세요. 그죠? moderate drinking. drink moderately. I was wondering, could you possibly help us find a moderately priced hotel? I was wondering, could you possibly help us find a moderately priced hotel? 또 원어민 읽었으니까 그냥 가죠. 그래서 I was wondering, 그 다음에 I wonder, 그 다음에 I am wondering. 세 개 다 똑같아요. 왜 과거인데 똑같지? 이렇게 생각하지 마시고요. 남의 나라 말이잖아요. 그냥 외우시는 거예요. 그죠? 제가 늘 말씀드린 타겟 랭귀지. 얘는 똑같은 표현입니다. 그래서 느낌은 뭐냐면 뒤에 거까지 붙여서 해석하면 괜찮은 가게의 호텔을 좀 찾아봐 주실 수 있을까요? 이거예요. 그래서 I was wondering이 안 들어와요. 해석상. 그러니까 우리말로 하면 그래질 수 있으실란가 모르겠어. 이거예요. 그죠? 그 다음에 뒤에는 원래 if you could possibly인데 이제 생활 영어 책이기 때문에 could you possibly 하고 원래는 if you could입니다. 그래서 I was wondering if 혹은 I was wondering whether도 쓰고요. if가 더 낫죠. 그래서 could you possibly find 이것도 많이 쓰죠. possibly 그죠? could you possibly 이렇게 I could possibly 이렇게 그래서 뭐냐면 가능하실까 모르겠어요. 그죠? help us find 이것도 많이 쓰죠. help 동사 원형 동사 다음에 원형 온다는 거. to도 되는데 to 거의 원형을 쓰시는 게 좋으세요. 빈도상. 그래서 help us find a moderately priced hotel 이렇게 합니다. 얘가 이제 표현이죠. 가격이 이렇게 excessive 하지 않은 거, 비싸지 않은 거. 이게 이제 여기서 부사로 한 거죠. a moderately priced hotel. 가격상의 적절한 가격. Don't be modest, you've earned it. Don't be modest, you've earned it. Don't be modest, you've earned it. 통째로 표현입니다. 그냥. 겸손할 필요 없어. 네가 따낸 거잖아. 네 노력으로 한 거잖아. 이게 earn의 느낌이에요. 그 다음에 이건 동체의 표현이라는 얘기는 뭔 소리냐면 현재 완료까지 똑같이 쓰세요. You've earned it. 이게 하나의 표현입니다. 그래서 moderate이 양에 있어 봤을 때, 가격에 있어서 봤을 때 비싸지도 싸지도 않은 적절한 양이고 적절한 가격이고 적절한 음주의 양이었다면 modest는 겸손의 뉘앙스예요. Moderate voters hold middle ground positions in an era of extreme politics. 자, 원어민 읽었으니까 좀 그냥 가겠습니다. 그래서 moderate voters. 여기서 moderate는 그거죠. 아까 배우신 거를 다시 의미를 가져오시면 not excessive in opinion이에요. 의견상에서 너무 과하지 않다는 얘기죠. 그래서 이제 사회과학, 정치 영어로다가 챙겨두셔도 돼요. 그래서 이 사람들은 정당에 치우쳐서 투표를 하는 게 아니라 표권을 행사하는 게 아니라 후보자를 보고 그 다음에 공약을 보고 갑니다. 그런 분들을 moderate voters라고 하고 이 사람들이 여기 또 쓰고 있네요. collocation, hold middle ground position. 원래는 이거죠. hold a position. 어떤 입장을 취하다. 근데 어떤 입장을 취한답니까? 중간 입장을 취한대요. 그죠? 뒤에 in an era of extreme politics. 어떤 시대에 그래서 era죠. 그죠? 여기 이제 대꾸어가 나온 거예요. extreme. 그죠? 그래서 그런 표현도 있습니다. try to find a happy medium between the two extremes. 두 개의 극단에서 행복한 중간을 찾아봐라. 그래서 이게 moderate입니다.
So if you also like to get dressed up and go out, I hope to give you some inspiration today with these outfits and that you don't have to show a lot of skin to look great. 이번엔 modest입니다. 그래서 이분이 뭐라고 했냐면 You don't have to show a lot of skin. 이렇게 살을 드러낼 필요가 없다는 게 여자들. 그죠? To look great. 예뻐 보이기 위해서. 그래서 단아하고 수수하게 입는 게 modest outfits. 그런 복장들을 modest outfit이라 해요. 겸손의 느낌 오시나요? 자, 워렌 버핏이 집입니다. 그렇게 얘기하죠. Why hasn't Buffett moved to a more extravagant house? 그래서 발음은 X예요. X가 아니라. 그래서 엄청 사치스러운 집. 그래서 extravagant house 이렇게 하시면 되고 그 다음에 돈이 있는데 안 쓴 거예요. 그럴 땐 a modest house 이렇게 하죠. 이때 여기다가 a moderate house 하진 않단 말이에요. 가격 얘기가 아니거든요. modest. 그죠? 겸손했다는 얘기입니다. Although the collection in the capital Bangui was modest, the premier seemed satisfied with Disarmament Day as a first step to peace. 자, 뉴스인데요. 그래서 중앙아프리카 과거 얘기고요. 그래서 이제 폭력이 많지 않습니까? 아프리카 쪽에서 이제 총기를 수거하는 거예요. 이걸 보시면 the collection of 그래서 뭐냐면 수거하는 거죠. collect. 그래서 이 수거 행위 자체가 in the capital of Bangui, 중앙아프리카라는 나라의 수도고요. Bangui. 이게 modest 여기 나오죠. 이게 modest예요, 여기서. 그래서 꽤 괜찮지 않았다는 게 modest예요. 근데 보시죠, 일단. The premier seemed satisfied. 이제 뭐, 한 나라의 수반, 이런 사람을 premier라고 하죠. 이분이 만족해 보이네요, 그죠? With the disarmament day. 그래서 disarm 이거예요, 동사는. disarm. 그래서 무장 해제죠. 무장 해제의 날, 이런 거죠. 총기 다 이제 수거해서. As a first step to peace. 그래서 평화라고 하는 첫 단계로서 만족하는 것 같습니다. 그래서 modest success 하면요, 그냥 뭐 그거고 보통 괜찮은 성공할 때 뭐냐면 moderate success예요. 그래서 he has achieved moderate success 이렇게 하죠. 그래서 뭐 괜찮게 성공한 것 같을 때 moderate입니다. 양이니까. modest는 보시죠. 그래서 예문 하나 또 보시면 제가 보는 이코노미스트 가져온 건데 digital trade is thriving, but its scale is still modest. 여기 또 보시죠. 이건 이제 내용이 뭐였냐면 globalization. 그래서 슬로벌라이제이션이라고 하거든요. 글로벌라이제이션이 점점 둔해지다가 이제 바이바이 하는 기사였어요. 이제 글로벌라이제이션 끝났답니다. 세계화. 그래서 디지털 트레이드는 뭐냐면 뒤에 나오는데 저기 보시죠. The sales abroad of Amazon, Apple, Facebook, and Microsoft are equivalent to just 1.3% of world export. 이렇게 있죠. 그 보시면 세계 수출의 1.3%밖에 안 된대요. 그래서 be equivalent to 이런 것도 챙기시고. 근데 뭐가 이 지금 네 개사 가장 큰 그 텍 자이언트라고 하죠. 이들이 한 그 해외에서 판매가 이게 그래서 앞에 보시면 디지털 트레이드 is thriving. 이들이 하는 그 디지털 무역 거래, 판매 뭐 이런 거 있죠. 이런 게 지금 번성하고 있어요. 동사 thrive에서 왔죠. 아주 번창하고는 있지만 이 스케일, 이 규모는 아직 이해가시죠? 이게 modest예요. 대단하지 않은 겁니다. 왜냐하면 밑에 보면 세계 그 수출 규모에서 봤을 때 불과 1.3%밖에 안 되거든요. Coming up, it's the high school quiz show Massachusetts State Championship with Lexington High School. 자, 오늘은 퀴즈를 가져왔습니다. 그래서 우리가 보통 그러죠. 겨울이 좀 딴 때보다 온화하고 푹하네. 이럴 때 moderate winter, modest winter 어떤 거겠습니까? moderate이죠. 기온의 중간이니까 겸손한 겨울은 없잖아요. 그죠? 그 다음에 또 이런 것도 있겠죠. moderate opinion 혹은 modest opinion. 뭐 세는 거니까 S 붙여가죠. moderate opinions 혹은 modest opinions. 뭐가 맞겠습니까? 둘 다 맞죠, 이건. moderate opinion. 아까 봤던 그 moderate voters 이런 분들처럼 뭐예요? 의견이 중립적인 거예요. 그죠? 치우치지 않고 between the two extremes. 근데 modest opinions 뭐겠습니까? 겸손한 생각이죠. In my humble opinion, in my modest opinions. 제 아주 그냥 아주 일천한 생각으로는 이런 뉘앙스죠. Corn syrup is natural and it's fine in moderation. Corn syrup is natural and it's fine in moderation. 자, 이제 동사로 넘어왔습니다. 그래서 보시면 영상에서 뭐냐면 corn syrup is natural. 자연에서 뽑는 거니까 옥수수 시럽 같은 게. 그래서 and it's fine. 괜찮대요. 근데 전제가 뭐예요? In moderation. 잘 조절해서 먹는다면. 그 동사는 moderate이에요. 그래서 뭐 스트레스 관리 같은 거 할 때 그때 저거 쓰죠. tend to their keys. 텐트 한번 보고 오세요. 그래서 스트레스 관리할 때 뭐 you need to learn how to moderate your anger.
그래서 anger management 같은 거 할 때, 화 조절 같은 거 할 때, 그래서 moderate your anger, 혹은 뭐 네 언어, 야 애들 앞에서 말 조심해 이럴 때 말 수위를 좀 낮춰 이럴 때 moderate your language 이렇게 합니다. Moderation in all things. Moderation in all things. 이건 덩어리 표현이에요. Moderation in all things. 뭐겠습니까? 세상만 다 중요한 건 중용이야. Jim Lehrer, our founding anchor, died this morning. We are heartbroken here at the NewsHour. 미국 공영방송 중에 NPR이라고 있거든요. 거기에 이제 짐 레러라는 유명하신 분이에요. 저도 이분 목소리 듣고 공부 많이 했었는데요. 링크도 한번 가보세요. 자료 볼 것도 엄청 많습니다. NPR 가시면. 아, 그분이 얼마 전에 돌아가셨어요. 그거 하나 보시죠. Over a career that spanned 50 years, Lehrer moderated a total of 12 presidential debates, more than anyone in history. 그래서 이제 이 사람의 직업이 얘기죠. career. 이렇게 걸쳐갈 때 over의 느낌 쓰고요. 그래서 over time 하면 시간이 감에 따라 이런 뉘앙스입니다. that span 이것도 많이 쓰죠. 이렇게 커리어가 이렇게 펼쳐진 거예요. 그죠? 50년이라는 그 경력을 걸쳐 지나오면서 레러가 이분이요. moderate 이게 이제 그 손석희 씨 분들이 하시듯이 그 양쪽에 이제 뭐 pros and cons 양자 패널이 있을 거 아닙니까? 그러면 중재하는 거예요. 이렇게 사회 보는 거, 양측의 입장을 중간을 잘 의견을 들려주기 위해서 사회 보는 걸 moderate라고 합니다. 동사는 moderator. 그래서 이분이 그런 역할을 했대요. 총 12개의 presidential debate 이런 거 통째로 보시면 좋겠죠, 그죠? 대선 토론 같은 거에 more than anyone in history 역사상 이런 것도 표현이고요. 역사상 그 누구보다도. 자, 진짜 마지막입니다. 동사의 마지막. 그래서 제가 이제 뉴질랜드에서 강사 생활할 때 잠깐 할 때 저희가 이제 학생들 인터내셔널 학생들 시험을 보면 the test scores should be sent to DOS라 그래요. 그래서 Department of Studies. 그래서 그 해당 그 어학원이 있을 거 아닙니까? 어학원 그 총괄하는 매니저예요. 이분한테 보내줘야 된대요. 뭐 하려고? To be moderated. 이게 이제 그 개인들이 평가하다 문제가 생길 수 있잖아요. 그죠? 그런 거에다 한 번 더 객관성을 부여하려고 디파트먼트 짱 같은 분들이 한 번 더 평가하는 게 moderate이에요. 아, 그런데 요걸 깜빡했습니다. 그래서 다시 옷 입고 왔는데요. 그래서 뭐냐면 발음을 말씀 안 드렸어요. 스펠링은 똑같은데 발음이 발음이 다른 게 많거든요. 영어에서는. 그런 걸 heteronym 이렇게 해요. 뭐 synonym 동의어, 뭐 antonym 반대 이런 거 있지 않습니까? 근데 같은 스펠링의 다른 발음이 heteronym이에요. 그래서 뭐 heterogeneous 이런 거 있죠. So the US has a heterogeneous population. 그러면 이종의 인구들이 많이 있다는 얘기예요. 여튼 말이 좀 길어졌는데. 그래서 보면 적절한 양의 술을 할 때 a moderate amount of alcohol. 그래서 it moderate amount of alcohol. 동사 할 때는 뭐 시험들 아까 봤던 거 시험 다시 이제 저거 정상 평가 될 거라고요. 객관적으로. 그러면 test will be moderated. rated. 약간 moderate amount. test will be moderated. 됐죠? 자, 전 여기까지입니다. 다음에도 빈도수 높은 아주 고급진 어휘 하나 또 집어오도록 하겠습니다. 감사합니다.